السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے کھڑی زیر کا، اور کھڑی زیر اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، جس طرح ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا تھا اسی طرح کھڑی زیر کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ہم سبق پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑی زیر، تو کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے، تو دونوں کو کھینچا جائے گا۔ یا مدہ کے ساتھ آ جائے تب بھی کھینچا جائے گا، اور ڈائریکٹ اگر کھڑی زیر آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے تب بھی کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج ہمارا جو تختی نمبر 4 کا یہ 5واں پارٹ ہے، انشاءاللہ مکمل ہم پڑھیں گے۔ اور ہماری جو ویڈیو اور یہ کلاس ہے آج کی، یہ تقریباً 14ویں کلاس ہوگی ہماری، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ح کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر زی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر دی، طا کھڑی زیر طی، ضا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، قاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی، یا کھڑی زیر یی۔ تو یہ ہجے ہو گیا، اب چلیے رواں پڑھ لیتے ہیں۔ ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، سی، دی، تی، دی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، یی، یی۔ تو یہ رواں ہو گیا۔ چلیے اب نیچے کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کس طرح پڑھا جائے گا اور کیا کیا آتا ہے، کہاں کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اچھے سے آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ تو چلیے پہلے ہجے کر لیتے ہیں۔ مشق ہے یہاں پر، یعنی جو کچھ آپ نے ابھی تک یہاں تک جتنا پڑھا آپ نے شروع سے لے کر ان ساری چیزوں کی یہاں پر مشق دی جائے گی آپ کو، صرف کھڑی زیر ہی نہیں، کھڑا زبر بھی رہے گا، حروف مد الف یا واو بھی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی۔ تو یہ کھڑی زیر ہے تو اس کی آواز نیچے جائے گی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا، زبر کی آواز اوپر جاتی ہے تو کھڑا زبر کی آواز اوپر جائے گی، کھڑی زیر کی آواز نیچے جائے گی، کیونکہ زیر کی آواز نیچے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ای لا برابر کھینچتے ہوئے پڑھے، الا نہیں، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، زیر پڑھتے ہی فوری آگے بڑھ جائیے، کیوں؟ اس لیے کہ زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، حروف مدہ کا الف آ گیا اس لیے یہاں پر کھینچا جائے گا۔ ہا کھڑی زیر ہی، یہاں کھڑی زیر جو یا مدہ کے برابر ہے اس کو کھینچا جائے گا۔ عبادی، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام زیر لی،
रुसुली, हा खड़ी ज़ेर ही, रुसुली ही। पेश को ज़ेर को जल्दी पढ़ते हुए फौरी आगे बढ़ जाइए और यहाँ खड़ी ज़ेर है लिहाजा उसको खींचा जाए। नून वाव पेश नू, रा ज़ेर री, नूरी, हा खड़ी ज़ेर ही, नूरी ही। वाव ज़बर वा, क़ाफ या ज़ेर की, वकी, लाम ज़ेर ली, वकीली, हा खड़ी ज़ेर ही, वकीली ही। और ये भी याद रखना है आपको कि खड़ी ज़ेर को मजहूल नहीं पढ़ना है, ठीक है। ई, ए नहीं पढ़ना है, ई मारूफ, जैसा कि इससे पहले ज़ेर में बता दिया आपको, या मद्दा में बता दिया, ठीक है। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, हाज़ी, हा खड़ी ज़ेर ही, हाज़िही। बा ज़ेर बी, काफ ज़बर का, बी का। अब इस लफ्ज़ को अच्छे से समझ ले आपके इसमें कौन सा क्या हर्फ होता है, ठीक है। तो ये बा की शक्ल है, एक नुक्ता नीचे है, बी, बा ज़ेर बी हो गया, ये काफ की शक्ल है, ठीक है। यहाँ तक ये हिस्सा काफ का है, तो ये काफ हो गया। तो बा ज़ेर बी, काफ ज़बर का, बी का। अब ये जो है ये लाम है, ठीक, इसको अलिफ नहीं पढ़ देना, ये लाम है। क्यों? इसलिए कि इस तरह मिलकर लाम ही आता है, अलिफ इस तरह मिला हुआ नहीं आता है। तो लाम ज़ेर ली, बिकली, मीम खड़ा ज़बर मा, बिकली मा, ता ज़ेर ती, बिकलिमाती, हा खड़ी ज़ेर ही, बिकलिमाती ही। बा ज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ता ज़ेर ती, बी आ या ती, हा खड़ी ज़ेर ही, बी आ या ती ही। बा ज़ेर बी, काफ ज़ेर की, बी की, ता अलिफ ज़बर ता, बी की ता। बा ज़ेर बी, बी की ता बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी की ता बी ही। बा ज़ेर बी, या ज़बर या, बिया, मीम या ज़ेर मी, बियमी, नून ज़ेर नी, बियमीनी। अब यहाँ पर या मद्दा है इसलिए मीम को खींचा जाएगा। हा खड़ी ज़ेर ही, बियमीनी ही। फा या ज़ेर फी, हा खड़ी ज़ेर ही, फी ही। तो ये हिज्जे मैंने पढ़ा दिया। और जिस सबक में जिस ताल्लुक़ से सबक हो, यानी खड़ा ज़बर हो या खड़ी ज़ेर हो, अलिफ का सबक हो या अलिफ मद्दा का या मद्दा का या वाव मद्दा का, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो जितना ध्यान देंगे आप उसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो चीज़ें आप पीछे पढ़ते जाएंगे वो आपके जहन में रहेंगी और आपके दिलो दिमाग में जहन में चीज़ें बैठी हुई रहेंगी, ठीक है। तो अच्छे से आप मश्क करते हुए पढ़ लेंगे। तो चलिए रवा पढ़ लेते हैं। इलाफी बिही इबादिही रुसुलिही नूरिही वकीलिही हाज़िही बिकलिमातिही बिआयातिही बिकिताबिही बियमीनिही फीही। तो ये मुकम्मल सबक हमने खड़ी ज़ेर का पढ़ लिया, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे से खड़ी ज़ेर के बारे में आपने समझ लिया होगा और सबक मुकम्मल तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। जिसको जितना है, जिन हजरात को जितना भी इस्तात हो पढ़ने की उतना ही पढ़े। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा मुकम्मल एक पेज आप पढ़ें। ये तो मैं वीडियो में एक एक पेज आपको पढ़ा रहा हूँ। आपकी इस्तात अगर मश्क के साथ पढ़ने की इतना ही है तो इतना ही पढ़िए, एक लाइन की है तो एक लाइन पढ़िए, 2 लाइन की है तो 2 लाइन पढ़िए, ठीक है। तो जो जितना अच्छे से मश्क करते हुए जितना पढ़ सकता उतना ही पढ़े। यहाँ पर मैं एक एक पेज या एक एक तख्ती, छोटी होगी तो मुकम्मल एक तख्ती पढ़ा दूंगा, एक एक पे अगर तख्ती बड़ी होगी, लेसन बड़ा होगा तो एक एक पार्ट उसके अलग अलग कर दिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ तख्ती नंबर 4 को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो तख्ती नंबर 4 का तकरीबन ये हमारा जो है ये 5वां पार्ट है, यानी चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारी क्लास होगी आज की, ये 14वीं क्लास है हमारी, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे से ये जो सबक आज मैंने पढ़ाया आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इस क्लिप को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।